স্বাধীন ভারতে প্রথম মহাকুম্ভ ১৪৪ বছর পর প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ শাহী স্নান চলছে। লাখো ভক্ত সমাগম, ত্রিবেণী সঙ্গমে জোরদার নিরাপত্তা। প্রয়াগরাজে কোনোভাবেই যাতে পুণ্যার্থীদের কোনো রকমভাবে অসুবিধা না হয় তার দিকে কড়া নজর প্রশাসনের রয়েছে। সব রকমভাবেই তাদের থাকা খাওয়ার সমস্ত রকমের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আর প্রতি ৪ বছর অন্তর মূলত কুম্ভমেলা আয়োজিত হয়। ৬ বছর অন্তর হরিদ্বার প্রয়াগে অর্ধকুম্ভ এবং প্রতি ১২ বছর অন্তর প্রয়াগ হরিদ্বার উজ্জয়ন নাসিকে পূর্ণকুম্ভ আয়োজিত হয়। আর এবার হচ্ছে মহাকুম্ভ, যেটা আসে ১৪৪ বছর পর। স্বাধীন ভারতের প্রথম এই মহাকুম্ভ হচ্ছে। হিন্দু ধর্ম মতে এই পূর্ণলগ্নে গঙ্গায় স্নান করলে পাপ মোচন হয়। সেই বিশ্বাস, সেই মান্যতায় ভর করেই লাখো মানুষের সমাগম। মকর সংক্রান্তির এই পুণ্যতিথিতে পুণ্য স্নান ভোর হতেই গঙ্গায় স্নান পুণ্যার্থীদের। গোটা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ এই মুহূর্তে জড়ো হয়েছেন প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে যোগ দিতে। আর এই মুহূর্তে মহাকুম্ভ প্রয়াগরাজের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরছেন আমাদের প্রতিনিধি জয়প্রকাশ মিশ্রা, রয়েছেন সরাসরি। स्नान हो गए आपके? हाँ, बहुत मस्त हुआ है, बहुत अच्छा लगा। अब तो मकर संक्रांति, आप बहुत सारी महिलाएं हैं, हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हमको टीवी पर लाखों लोग देख हम बहुत खुश नसीब है कि हमें यहाँ पे आने का मौका मिला। हर हर महादेव। भजन सुनाएंगे आज को एक बड़ा अच्छा मौका है, पावन कोई भजन आपको आता हो? आता है, आता है। पूरी कितनी जी शंभू शरणे बाड़ी मांगो गड़ी बहुत बढ़िया। कष्ट कापो दया करी दर्शन शिवयापो तमे भक्तोना दुख हरनारा शुभ सौनु सदा हरनारा। तो थैंक्स टू मोदी एंड योगी। अच्छा लगा व्यवस्था? ये हमारा भानुशाली ग्रुप है पूरा, और हम लोग एक साथ में मस्त स्नान किया और दर्शन हुआ। मस्त स्नान किया। फिर एक और भजन सुना दो तो फिर। हर हर महादेव। चलिए, देखिए ये तमाम लोग हैं जो बहुत ही अच्छा। राजस्थान से कैसा लग रहा है आप लोगों को? अरे बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है एकदम, बहुत बढ़िया। वेस्ट बंगाल से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत मजा आ रहा है। तो अच्छा दर्शन। भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। सनातन ये देखिए तुम। महादेव, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैम हर हर गंगे, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। हम सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आए। यहाँ योगी जी की जो व्यवस्था है, योगी और मोदी को नमन करते हैं। क्यों कर रहे हो नमन? अरे उन्होंने देखो ना, ये मेला 1 करोड़ पब्लिक से भी ऊपर, कल 1 करोड़ 60 लाख पब्लिक थी। उनको मैं नमन करता हूँ, योगी और मोदी जी को। ये देखिए तमाम जो भक्त हैं, आपको बता दें निरंजनी अखाड़े से। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। हम नेपाल से आए हैं, योगी और मोदी जी को प्रणाम करते हैं। बिल्कुल, ये देखिए तमाम जो लोग हैं दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि ये संगम है और संगम नगरी पर ऐसा पावन मौका है, क्योंकि मकर संक्रांति है। देखिए फल की प्राप्ति होती है और सबसे बड़ी बात है कि स्नान करने से आपके पाप का हो जाते हैं और एक पुण्य की प्राप्ति। और महाकुंभ जैसा हो और मकर संक्रांति दिन हो, नागा साधुओं के दर्शन भी हो जाए। दर्शन हो रहे हैं अरे बहुत बढ़िया हो रहा है दर्शन, बाजू से अच्छे बढ़िया। तो आनंद उठा रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। सनातन धर्म की, सनातन हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की जय। जी, कैसी लाई व्यवस्था? बहुत सुंदर व्यवस्था है। हमारे योगी जिंदाबाद, आनंद आ रहा है। योगी बहुत आनंद है। योगी बाबा, योगी बाबा कमाल, बाबा का कमाल हो गया, बाबा के कमाल हो गया। देखिए तमाम लोग हैं, आगे चलते रहिए और देखिए ये तमाम लोग जो स्नान करके लौट रहे हैं और कहीं ना कहीं गजब का उसका उत्साह है। यहाँ आप देखिए, ये आप देखिएगा। हर हर महादेव, माता की
कई किलोमीटर ये लोग पैदल चल रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन इनका उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप कहाँ से आए? छत्तीसगढ़ से आए हैं, कबीर धाम जी। छत्तीसगढ़ की भाषा में कोई आप भजन वजन सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ आइए तो देखिए, उधर टीवी पे देखिए आप, उधर देखो, उधर देखो, उधर बोलो बोलो। मोर महामाया के मंदिर माँ चिरैया बोले, चिरैया बोले ना रे मैं न परे ना बोले ना, मोर महामाया। छत्तीसगढ़ी है तो छत्तीसगढ़ी है भैया, आपको समझ में आएगी। चलो हिंदी में सुना दो फिर भजन। भजन बढ़िया। मेरे भोले ओ बम भोले, मेरे ओ भोले बम भोले, सुना है हमने वो भोले, तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने वो भोले, একদিকে যেরকম প্রয়াগরাজের ছবি আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি, লাখো মানুষের সমাগম, সেখানে দেশ বিদেশের মানুষ এসেছেন, পুণ্য স্নান করছেন। প্রয়াগরাজের এই ছবি দেখতে দেখতে গঙ্গাসাগরের দিকেও নজর রাখতে হচ্ছে, কারণ সেখানেও উপচে পড়া ভিড় পুণ্যার্থীদের। আরও জানবো সেই ছবির বিষয়, কি আবহ এই মুহূর্তে গঙ্গাসাগরে। নকিবউদ্দিন গাজী আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি রয়েছেন গঙ্গাসাগর থেকে আমাদের সঙ্গে। নকিবউদ্দিন, কি ছবি গঙ্গাসাগর থেকে উঠে আসছে, কেমন আবহ সেখানে, কি বলছেন পুণ্যার্থীরা? দেখো নিরঞ্জনা, তোমাকে প্রথমে বলে রাখি যে গঙ্গাসাগরে যে পুণ্য স্নান, কিন্তু সেই পুণ্য স্নান ভোর থেকে শুরু হয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীতে ভিন রাজ্য থেকে মানুষ এসছে, তারা কিন্তু এই পুণ্যার্থীরা তারা স্নান করে কপিলমণি যে মন্দির আছে সেই মন্দিরের দিকে যাচ্ছে। যে লক গেট আছে সেই লক গেট কিন্তু দেখাবো যে পুলিশ প্রশাসনের পাহারাদের মধ্যে লক গেটে আটকানো হয়েছে, কারণ এতটাই যে এই যে পুণ্যার্থীদের ভিড় হয়েছে সেই ভিড়ের কিন্তু সামাল দিতে কিন্তু এভাবে একাধিক লক গেট করা হয়েছে। এখানে কিছুটা পুণ্যার্থীদের আটকে রাখা হয়েছে, তারপরে কিছুটা দূরে গিয়ে আবার সে পুণ্যার্থীরা চলে যাবে মন্দিরে, কারণ এই 2 নম্বর ঘাট থেকে কিন্তু পুণ্যার্থীরা স্নান করে কিন্তু তারা এই মুহূর্তে তারা মন্দিরের দিকে যাবে বলে যে অপেক্ষা, সেই অপেক্ষা করছে। ফলে তুমি বুঝতে পারছো যে এই পূর্ণ লগ্নে পূর্ণ স্নানের পরেই কিন্তু মন্দিরে পূর্ণ তারা পুজো করতে যায়, কপিলমণি মন্দিরে তারা পুজো করতে যায়, এবং সেই পুজোতে দেখা যাচ্ছে যে লক গেট দেখা যাচ্ছে, এবং সেই যারা ভিন রাজ্য থেকে এসছে সেই ভিন রাজ্য থেকে বিভিন্ন যে পুণ্যার্থীরা এসছে তারা ডুব দেওয়ার পরে কিন্তু যে মুখ্য লাভ অর্থাৎ যে মকর সংক্রান্তির যে পুণ্য স্নান, সেই পুণ্য স্নানে কিন্তু বহু মানুষ, বহু দূর দূরান্ত থেকে নানা রঙের নানা ভাষার মানুষ কিন্তু এসে গঙ্গার তটে তারা অপেক্ষা করছে। একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবো যে বিভিন্ন যারা যারা এই এসছে, যারা প্রত্যেকে এসছে এবং কিভাবে এসছে। दरभंगा बिहार से। हो गया? हाँ हो गया। हाँ कपिल मुनि के आश्रम जा रहे हैं। दरभंगा से आए हैं, बिहार से। मांगते हैं अपने परिवार के लिए। पहले बार आए हैं दरभंगा बिहार से। বুঝতে পারছো যে বিহার থেকে এসছে এই যে পুণ্যার্থীরা, যে এই যে লক গেটে কিন্তু তাদের এই মুহূর্তে আটকানো হয়েছে, কারণ যাতে কোনোভাবে এই যে পুণ্যার্থীদের ভিড়ে কোনোভাবে অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেই কারণে কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিন্তু এভাবে লক গেট করা হয়েছে। এরকম মন্দিরে যেতে গেলে একাধিক লক গেট, তার সঙ্গে মন্দিরের সামনে জিগজ্যাগ করা হয়েছে, যে জিগজ্যাগের মধ্যে দিয়ে কিন্তু পুণ্যার্থীরা যাচ্ছে এবং যে পুজো দিচ্ছে, এবং সেই যে ভিড়, সেই ভিড়ের ছবি আমার ক্যামেরা পার্সনকে দেখাবার চেষ্টা করব যে কতটা শুধু মানুষ অপেক্ষা করছে মন্দিরের সামনে যাওয়ার জন্য, মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য, কারণ এই গঙ্গার যে পূর্ণ লগ্নের সেই রূপ দিয়ে কিন্তু তারা স্নান করে তারা কিন্তু পুজো দিয়ে বাড়ি ফিরবে। তার ফলে কিন্তু 1 নম্বর থেকে 6 নম্বর যে ঘাট আছে সেই ঘাটে কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু ঠিক করছে পুণ্যার্থীদের ভিড়। সেই ফলে কিন্তু যেটা এই গঙ্গাসাগরের মূল মাহাত্ম্যটা হচ্ছে যে পূর্ণ লগ্নের যে ডুব দেওয়ার পরে যে পূর্ণ সঞ্চয়, এই যে আবেগ, সেই আবেগ কিন্তু মানুষের কাছে কিন্তু পুণ্যার্থীদের কাছে অনেকটাই অপেক্ষা করতে হয়। সেই কারণে 11টা মাস অপেক্ষা করার পরে যেই মকর সংক্রান্তিতে পূর্ণ লগ্নে পূর্ণ তিথিতে এসে তারা স্নান করে, স্নান করার পরে কিন্তু তারা পূর্ণ স্নানে যায় এবং মন্দিরে পুজো দেয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি মন্দিরের সামনে কিন্তু অনেক মানুষ এসছে দূর দূরান্ত থেকে, যারা এসছে পূর্ণ স্নানের জন্য, এবং কোথা থেকে এসছে, কিভাবে এসছে একটু জানার চেষ্টা করুন। দিদি কোথা থেকে এসছেন?
নৈহাটি না, এখন তো ওইখানে পুজো দেয়নি, অনেকটা ভিড় আছে দেখছি। খুব খারাপ অবস্থাটা, খুবই খারাপ। মানে কালকে থেকে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিছু ব্যবস্থা নেই, যেরকম কথা হচ্ছে সেরকম কিছু ব্যবস্থা নেই। এই যে পুণ্য সঞ্চয় করতে গেলে সাধারণ যাত্রী অর্থাৎ পুণ্যার্থীদের কিন্তু অনেক অপেক্ষা করতে হয়। সারা রাত জেগে ঠান্ডার মধ্যে কিন্তু তারা কিন্তু অপেক্ষা করে এবং তারপরে ভোর হতেই যে অর্থাৎ আজকে যে পুণ্য স্নানের টাইম ছিল 6:58, সেই 6:58 আগে অনেকেই স্নান সেরেছে এবং 6:58 পরে কিন্তু এখনো পর্যন্ত পুণ্য স্নান চলবে। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।